रेडियो इंडिया के वकारी प्रोग्राम विचार चर्चा विच आप सब का हार्दिक स्वागत है। मेरे यानी प्रोग्राम होस्ट बलदेव सिंह भाम वालों प्यार ते सत्कार नाल सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब प्रवान करो जी। तुसीं जुड़े हो रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM नाल, जो तुहाडा अपना रेडियो है, जो तुहाडे हकां लई, तुहाडे हितां लई हिक डा के लड़न दा खड़न दा हिया रखदा है। जेकर तुसीं पूरी दुनिया दे विच किते भी बैठे हो, साडे नाल जुड़ना चाहुंदे हो, सानूं लाइव सुनना चाहुंदे हो, तां साडी वैबसाइट www.radioindia.ca ते जाके तुसीं साडे नाल लाइव जुड़ सकदे हो, सानूं सुन सकदे हो जी। इस तों इलावा सोशल मीडिया ते फेसबुक ते साडा पेज है रेडियो इंडिया पेज ते जाके तुसीं सब तो पहलां सानूं लाइक ते फॉलो करियो जे, तां जो साडीआं सूचनावां तुहानूं समय-समय सिर मिलदियां रहन। अगर तुसीं साडे प्रोग्रामां दी खूबसूरती लई कोई सुझाव देना चाहुंदे हो तां कमेंट बॉक्स दे विच जाके तुसीं अपना सुझाव दर्ज कर सकदे हो, तां जो असीं उस नूं लागू करके अपने प्रोग्रामां नूं तुहाडी इच्छा, तुहाडे टेस्ट दे अनुसार ढाल सकीए। इस तों इलावा ट्विटर ते इंस्टाग्राम ते भी साडी आईडी है रेडियो इंडिया 1110 करके, और साडे ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर दे उत्ते साडी एक ऐप भी है रेडियो इंडिया 1110, तुसीं वो ऐप भी डाउनलोड कर सकदे हो जी। जेकर चलदे प्रोग्राम दौरान तुसीं कोई सवाल करना चाहो, कोई साडे नाल जानकारी जां कोई तजर्बा साझा करना चाहो, तो साडा नंबर है 604 592 91 604 592 9191, और ये तुसीं 1 घंटे बाद जिहड़ा वो लाइनां जिहड़ियां असीं खोल देणीआं, उस तो बाद तुसीं जुड़ सकदे हो जी। और हुण असीं वधदे हां अपने विषय वल। सो साडा अज दा विषय है कि ज्ञान वापी मस्जिद है, और उस मस्जिद का एक बहुत वड्डा कि हुण पिछले दिनों के विच रौला पिया होया है कि वो मंदिर है जां मस्जिद है, क्योंकि बहुत सारे असीं भारत विच वेख चुके हैं कि बहुत सारी थावां ते मंदिर और मस्जिद का रौला जिहड़ा वो पैंदा आ रहा है। एक धिर कहती है कि मस्जिद पहला मंदिर ढा के बनाई गई सी, हुण इहनूं फिर मंदिर दे विच तब्दील किया जाना है। दूजी धिर जिहड़ी है वो वखरे तर्क दिंदी है। ये सारे कासे ते सारे प्रोग्राम ते असीं विस्तार देण दे लई हर मंगलवार की तरह साडे नाल जुड़ चुके ने रणजीत सिंह जी कुकी गिल साहब, तुहाडा स्वागत है जी रेडियो इंडिया ते। हाँ जी, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सर। सो जिस तरह तुसीं सुणिआ कुकी जी कि जिस तरह जिहड़ी ज्ञान वापी साडी मस्जिद है, इस तो पहला राम मंदिर का बड़ा रौला पिया सी। राम मंदिर का रौला हजे पूरी तरह निबड़िया नहीं है, अजे भी वो चल रहा है, हजे उसारी चल रही है। उहदा की होना अगे, कित्थे जाके किस मोड़ ते उन्हें पलटा खाना है, कुछ नहीं कहा जा सकता। पर हुण ज्ञान वापी का एक नवा सिलसिला शुरू हो गया जी। असीं तुहाडे तों जानना चाहुंदे हां कि पहलां ते सानूं दसो कि ज्ञान वापी है की चीज़ है जी। जिहड़ा ना बनारस जिन्हों वाराणसी भी कहते जी जी, काशी विश्वनाथ टैंपल की काफी वड्डी प्रेमिसेस हैगियां ने, बहुत मानता रखदा हिंदूइज्म दे विच जी, बहुत पुरातन मंदिर हैगा, उत्थे स्थान है, काफी वड्डा स्थान है गंगा दे किनारे ते। जी जी जी, ਉਹਦੇ एक पासे ते ज्ञान व्यापी, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ गौरी मस्जिद टैंपल भी कहा जाता। जी जी, ਉੱਥੇ जो हुण उस दा विवाद चल रहा हैगा वो हैगा भी उत्थे पुराने समय तो मस्जिद बनी हुई है, पौने 100-400 साल पहले जी, उत्थे मस्जिद दे विच एक कंध दे कोले कुछ हिंदू देवी देवतियां दी मूर्तियां भी मौजूद ने जी, वो जदों मस्जिद बनी दी है उन्होंने वो चीज़ां हटाइयां जी, उत्थे मुसलमान भी अपनी नवाज अपनी धर्म ਦਾ जो भी उन्हों का हैगा क्रियाक्रम करते हैं, ते हिंदू भी करते रहे ने हुण तक। जी जी जी, काफी मतलब कि 1991 तक तकरीबन यह नॉर्मल वर्तारा चलता रहा बिल्कुल जी। फिर उन्होंने हिंदू जिहड़ा सीगा पूजा का वो फिर घटा दे समा घटा दिता गया, शायद दिन 2 दिन कर देते उन्होंने या 1 दिन जी। वो अयोध्या तो बाद चीज शांत रही काफी जी, जदों दा बाबरी मस्जिद का इशू होया। उदों पहले वैसे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन जदों इंडिया इंडिपेंडेंस हुई सी 1947 में यह तय किया गया सीगा बकायदा पार्लीमेंट भी ਜਿਹੜੀਆਂ भी दोनों मुल्कों च ਜਿਹੜੇ धर्म ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जिस तरह भी ਹੁਣ ਉਹ सूरत ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਸੇ तरह ही बरकरार रखा जाए। जी,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨਾਲ ਧਰਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਰਾਜ ਆ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ 1925 ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪੋਇਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਕਾਵੀ ਜੀ ਉਹਨੇ 1925 ਚ ਉਦੋਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਰੂਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਯੂ ਸੈਂਟ ਅਸ ਦਾ ਟਰੂਥ, ਜੀ ਯੂ ਸੈਂਟ ਅਸ ਦਾ ਟਰੂਥ, ਜੀ ਡਿਨਾਈਡ ਅਸ ਦਾ ਟਰੂਥ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਝਟਲਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂ ਸੈਂਟ ਅਸ ਦਾ ਲਾਈਫ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੇਜੀ ਜੀ ਵਿਚ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਅਸ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਜੀ 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 ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਲੀ। ਜੀ ਯੂ ਸੈਂਟ ਅਸ ਦਾ ਲਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਭੇਜਿਆ, ਜੀ ਬਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਟ ਇਨ ਦਾ ਡਾਰਕ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਸ਼ਿਵਰਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਕੰਬ ਰਹੇ ਆ, ਜੀ ਵੀ ਨਾਈਟਡ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਰਨ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਆ। ਜੀ ਇਨ ਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਜੀ ਨਾਓ ਡੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਪਸ਼ ਆ ਨਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਸਿਰ, ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਦਾਅਵੇ ਗਿਆਨ ਵਿਆਪੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹ ਲਾਰਡ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਲਾਬ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਟਣ ਹੈ ਕੋਈ ਜੀ, ਸੂਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੱਡ ਨਿਕਲੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਦਾ ਨਾ ਉਠੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਫੁਕਾਨ ਨਿਕਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰ ਮਿਟਦੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਵਿਆਪੀ ਲਈ 5 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਜੀ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਜੁਮਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਟੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ 2019 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣਾ ਮਸਜਿਦ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਕੋਰਟ ਚ ਵੀ ਗਈ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਵੀ ਗਈ, ਈਵਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਆਈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਿਆ ਸਨ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਜੂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਐਬੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀਆਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਕੋਰਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ
ਹੁਕਮ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਰੀਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਜੁਮਨ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਾਇਆ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ, ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਾਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਥੱਲੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮਈ 19 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਸ਼ੀ ਫਿਰ ਮਥੁਰਾ। ਜੀ ਉਦੋਂ ਆਹ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀਏ ਸੀ, ਜੀ 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 ਉਹ ਨਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ 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 ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਹੂੰ ਇਹ ਵਾਦੀਏ ਜ਼ਮੀਰ मेरे जी। दिल की धड़कने जी अदाब कह रही हैं तेरी बरगाह में, जी हम नदारों को कौन पूछता है। जी सानू कोई इत्थे समझिया नहीं जा रहा भी असी भी इंसान है, साडा भी कोई सभ्याचारक समाजिक पिछोकड़ आ। जी ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਉਤਪਨ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ, ਜੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਬੁੱਧੀ ਧਰਮ ਖਾਦਾ, ਐਂ ਜੈਨੀ ਖਾਦੇ, ਐਂ ਪਾਰਸੀ ਖਾਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਮਗਰ ਆਏ ਆ, ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਮਗਰਮੱਛ। ਹੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਵੀ 2019 ਵਿੱਚ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ 5 ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਦੀ, ਜੀ ਅੰਡਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਸਟਿਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਉਦੋਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਹੈਗਾ 1991 ਦਾ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ 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 ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਅੰਡਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਜਸਟਿਸ ਹੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਾਚੂੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨਾ। ਜੀ ਇਹੀ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਾਚੂੜ ਜਦੋਂ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਯੋਧਿਆ ਬਾਰੇ, ਜੀ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਐਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ 2001 ਦੀ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਚ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰॉय ਜੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 2001 ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਰਿਮੇਨ ਦਾ ਅਨਿਗਮਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੁਝਾਰ ਤਾਂ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਨ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਊਰੀਅਸਲੀ ਇਨਸੂਲਰ ਪੀਪਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਵਕ ਤੇ ਬੜੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਡ ਬਾਈ ਅ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜੀ ਮੈਡਲਸਮ ਪਰਮਿਸਕੁਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲੀ ਮੈਡਲਸਮ ਜੀ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਮਿਸਕੁਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਈ ਰੰਗ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਗਮੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵੀ ਭਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਘਟਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਵਧੀ ਜੀ ਜੀ, ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਚਰਚਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ 1800 ਤੱਕ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਆ ਕੇ ਵਰਤਾਰਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਮਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜੀ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਹੁਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯੂਰਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਵਾਰ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਾਰਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਸ ਤੇ ਕੈਥਲਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਵਿੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਰ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੰਗਾਈ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਸ ਤੇ ਕੈਥਲਿਕਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ 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 ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਵੀਜ਼ਿਵ ਲਾਈਨ। ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉੱਥੇ ਥਾਟ ਮਰਜ ਹੋਈ, ਜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਪਕੜ ਘਟੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟੀ। ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵਰਦਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਟੁੱਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਮਝ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਸਮਝ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਆ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਲੀਅਮ ਪਿਕ ਨੇ ਜੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਆ, ਵੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਲੀ ਜੀ ਫॉर ਐਵਰੀ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜਮੈਂਟ ਜੀ। ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਉਠਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਨ ਏ ਲਾਫੁਲ ਮੈਨਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਨਾ ਏਰੀਆ ਸੀਲ ਕਰ ਦੋ ਜੀ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼, ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦੋ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਹੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਿਵੀਸਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੂਗਾ ਆਹ ਇਸ਼ੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਆਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਜਤਾਇਆ ਵੀ ਵੇਅਰ ਆਰ ਵੀ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਰ ਜਤਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਈਵਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਤੇ ਵੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚ ਤੇ ਵੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਪ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਚੁੱਪ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਚੁੱਪ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਚੁੱਪ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਪ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏ, ਦਿਓ, ਪਰ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਜਿਸ ਫਲਸਫੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੇਸਡ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੈਟ ਵੈਰੀ ਕਨਸੈਪਟ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜੀ।
ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਖੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀਇਜ਼ਮ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਮਗਰ ਗਏ, ਜੀ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਖਾਰੀਆਂ ਮਗਰ ਗਏ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਮਗਰ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਮਗਰ ਗਏ, ਜੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜੂਗਾ ਕੌਣ। ਜੀ ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਈਂਡਸਟੋਨ ਵਾਂਗੂ ਰਗੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੂਵਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਲਕੇ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸੈਕੰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ, ਮੋਸਟ ਵੋਸੀਫੋਰਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਰਮ ਦਾ ਟਾਪ ਲੈਵਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਵਧਾਓ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਚ ਐ ਰਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣੀ ਪਏ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਓ ਸਿੱਖ ਥਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਵੀ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪਾਵਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਥਾਟ ਥੱਲੇ ਰਹੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਾ ਦੇ ਕਦਮ ਨੇ ਉਹ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਧੀ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RSS ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਚੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਮੈਟ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੋਚ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ 78 ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟ ਆ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੱਪਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਟ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਚੋਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਰਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੀਡੀਵਲ ਥਾਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਐਂਡ ਉਹੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆਹੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਆਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਇੱਕ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ? ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਫਲੋ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਨਸਲ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ
ਮਸਲੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਅਸਰਟਿਵਨੈਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੰਗਰੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪੋਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਆਸਟਰੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ, ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਚਿੰਤਾ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਟਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹਾਂ। ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣੇ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮਿਆਰਾ, ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਬੋਡੀ ਆ, ਪੇਰੈਂਟ ਬੋਡੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੀਗੇ ਮਿਸਟਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1930 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ 1929 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ 66,000 ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ 2025 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ, ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗੇ ਆ ਵਸਨੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਕਿਤੋਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਬੋਧੀ ਆ, ਜੈਨੀ ਆ, ਪਾਰਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਰੈਟਰੀਏਟ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ MLA ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ MLA ਪੋਰਸ਼ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ, 2 ਸੀਟਰ ਪੋਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਬਗੈਰ ਪਬਲਿਕ ਗਲੇਅਰ 'ਚੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਮੀਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣੀ ਆ, ਆਈ ਵੈਲਕਮ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਏਜੰਡਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਸੀ, ਸੈਕੂਲਰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸੀਗੇ ਮਿਸਟਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਇਨ ਇਟਸ ਪਲੇਸ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਨਰਿਲਾਇਬਲ ਫਰੈਂਡ ਐਂਡ ਐਨ ਅਨਸੇਫ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਅਸ ਟੂ ਮੈਨੀ ਹੈਪਨਿੰਗਸ ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਡਿਸਟੋਰਟਸ ਦਾ ਟਰੂਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਲੇਵੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ।
especially when it concerns us and our country. ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਫੈਕਚੁਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਨਾਮੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਬੰਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਮਿਸਟਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ 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 ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅਫੇਅਰਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਰਧ ਨੇ, ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਡਿਸਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਸ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਐਜ਼ ਏ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ, ਐਜ਼ ਏ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੂੰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ 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 ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੰਘ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਆ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜੀ 10,000 ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਜੀ 10,000 ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਹ ਬਣਨੇ ਹੈ, ਤਿਰੰਗਾ ਸੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਵਾਂਗੇ। 10,000 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਰਤ ਕੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਸਕੂਲਰ ਜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀਵਨ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲੇ। ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਸੀਗਾ, RSS। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਏਜੰਡਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਏਜੰਡਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਸ ਏਜੰਡਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਭਗਵੇਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾੜਕੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇੜ ਤੇੜ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਹਾਰਾਂ ਕੱਤਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਸੀ ਜਾਂ ਅਮਰ ਕੌਰ, ਮੈਨੂੰ ਅਮਰ ਕੌਰ ਸੀ, ਅਮਰ ਕੌਰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਂਕੂਵਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਜੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਮਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਾਮੀ ਬੰਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਚੜ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਭਗਵੇਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਬਸੰਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜੇ 10,000 ਯੂਪੀ ਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 20,000 ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੀ ਆ ਨਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਚ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਰਾਜਾਂ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆਫ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 31 ਮਈ ਜੀ। ਅਜੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਗਲੇ 5 ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਵੀ ਉਹ 5 ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਕੌਣ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਛਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ MLAਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੱਧਮ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਈਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫਲਸਫੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ MLAs ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਿਵਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ਿਵਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ, ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਖਾੜਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਦਿਵਿਆ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਕਿ ਦਿਵਿਆ ਦੇਵੀ ਕੁਛ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਗੀ ਰਹੀ ਰਾਇਲ, ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 22-23 ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅੰਡਰ ਲੌਕ ਆ। ਅੰਡਰ ਲੌਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਾ ਕਿਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਆ ਜੀ,
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ, ਜੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਿਥੋਲੋਜੀਕਲ ਥਾਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਿਥ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਆਪਕ ਸੋਚਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਏ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ opinion ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭੰਨ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ। ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ 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 ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ 1948-49 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਕਾਸ਼ੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੈਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰਸ ਨੇ, ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਫਿਲਾਸਫਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ $600 ਬਿਲੀਅਨ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕਦਮ $45 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਆ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਡੈਫਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਊਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸੈਕਸ ਆ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 1000 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਲਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਫ੍ਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜੀ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਟ ਵਿਲ ਰੀਸ਼ੇਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਟੂਰਸ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ 40,000 ਮੰਦਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਵਿਆਪੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬੇਅਰਥ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਨੇਰਾ। ਜੀ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਦੀਦ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲਣ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੋਰੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰੇੜਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਖਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਖਰੇਵਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਸਾਰ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਵੇਂ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਰਬ ਹੈਗਾ, ਹੋਪ ਮੀਨਸ ਹੋਪਿੰਗ ਜੀ, when everything is hopeless. ਜੀ, okay, hope means hoping when everything is hopeless. ਆਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਸ ਰੱਖਣਾ। ਜੀ, ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕੱਲ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜੀ, ਯਾਦ ਏ ਮਾਜ਼ੀ ਗਮ ਏ ਖਿਆਲ, ਜੀ, ਫਾਰਦਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਫਰਦਾ, ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਹਮਸਫਰ ਛਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਜੀ, ਬੀਤੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੱਖ ਜੀ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦਾ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੰਦਰਭ ਹਾਂਜੀ, ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਢੁਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵਿਦਿਨ 6 months ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰੱਗ ਮੈਨਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ, ਭੰਨ ਦੂੰਗਾ। ਜੀ, ਡਰੱਗ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਕਲਚਰਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਲਟਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, over the years, not from last 10-15 years, over the years ਹੋਈ ਹੈ, basically after the fading of the sex struggle। ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਜੀ, ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ 60+ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜੀ, ਉਹ ਡਰੱਗ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ, 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 ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ, ਇਹ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ, ਕੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਕਰਕੇ ਆ, ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਪਰ ਜੋ ਮੇਜਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਲੋਕਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮਾਕਿਊਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਡਰੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੀ, 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 ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਕਾਰਟਲ ਆ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਕਾਰਟਲ ਆ ਜਾਂ ਬਲੀਵੀਆ 'ਚ ਕਾਰਟਲ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਜਰ ਸੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆ, ਬਰਮਾ ਹੈਗਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਜੀ, ਉੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਜੀ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਦਰਭ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਟਲ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਆ। ਜੀ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਮੰਥ ਔਨਵਰਡਸ, ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਆ, ਜੀ, ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਜੀ, ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2018 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਰੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ, ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਆ। ਜੀ, ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਵਾਈਡਲੀ ਪੈਰਵਾਲੈਂਟ ਹੈ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ।
ਜੀ 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 ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਜੀ 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 ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ, ਜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜੀ ਜੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮੈਨਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਜੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿਉਂਕ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਿਆਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ 5 ਮਈ ਤੱਕ, ਜੀ ਆਫਟਰ ਮਾਰਚ 10 ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਆ, ਜੀ ਤੇ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉਹ 4.5 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ 85,000 ਨਵਾਂ ਯੂਥ, ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੂੰ। ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। 85,000 ਜੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ। 85,000 ਇਹ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਲੱਖ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟਸ ਦਾ, ਜੀ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਮੋਰ ਦੈਨ 6 ਲੱਖ ਆ, ਓ 600,000। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 16.5 ਲੱਖ ਆ। ਓ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ 22 ਲੱਖ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਡ ਨੇ, ਜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਏ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ 20 ਮਿਲੀਅਨ। ਜੀ ਇਹ 8% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕ ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੀਤ ਜੀ ਸਮੂਹ ਜੀ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ 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 ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਜੀ ਉਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਹੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੀ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਜਤਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ 150 ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜੀ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਆ, ਹੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਜੀ ਕਾਲਜਸ, ਹੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਜੀ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਲਟੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਉਹ ਭਰ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਇਹ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆ। ਹੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਨਰੋਇਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੀ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਫਸ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਚੱਲੀਏ, ਜੀ ਜਿਹੜੀ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਵੇਚੋ, ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਭੰਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਮੂਵ ਔਨ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਜੀ ਉਹ ਸੁੰਨੇਪਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲਈ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਰੂਰਲ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ
ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਮ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਓਵਰ ਦੀ ਈਅਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਬੀ ਕਲਚਰ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਾਲ, ਜੀ, ਉਹਨੇ ਬੇਸਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਆ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਕਲਚਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਵਿਹਲੇ ਲੋਕੀ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਜੀ, 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 ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਥੇ ਹਕੀਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪਗਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜੀ, 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 ਇੱਕ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਾਇਲ ਆ। ਜੀ, ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੀ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿਰੋਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਰੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ 1962, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੁਣ ਨੰਗਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਿਆ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਅਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਕਮਰਾਨੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲੀ। ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ। ਜੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਵੀ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਅੰਕੜੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਇਲੀਗਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਲੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ।
ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਣ, ਨਾ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਲ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1000+ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਵੀ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ 1008 ਪਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 12 ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਉਹ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਲੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਾਲੋਨੀ ਬਣੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3.25-4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2010 ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ। ਹੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ April 10 ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੀ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ, ਜੀ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਓ, ਹੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਹੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੂੰ। ਉਹ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇ ਬਲੋ ਦਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ 19 ਮਈ ਪਹਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ RTI ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਕਰਡਸ। ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਮਫਾਦਾਂ ਲਈ, ਜੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਆਨਸਰ ਟੂ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਬਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲॉज ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਲॉज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 22 ਲੱਖ ਪਲੱਸ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਥ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਡਿਕਟਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਗਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਹੁਣੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਆਬਾ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ। ਹੂੰ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਮਦਰਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੇਨਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ। ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਜੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ ਪੰਥਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜਾ ਜੀ। ਆਸ ਉਮੀਦੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜੀ। ਝੱਲੇ ਖਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਜੀ। ਆਸ ਉਮੀਦੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਝੱਲੇ ਖਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਜੀ। ਮਾਲੀ ਬਾਗ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦਿੰਦਾ, ਜੀ। ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਬਹਾਰਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਪੰਥ ਦੇ, ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਮੇਲ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਸੀਗੀ। ਸਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ 1984 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਗੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਛੋਣ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਥੱਲੇ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਈਵਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਲੈਸ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲੈਡ ਬਾਈ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸਿਵਾਏ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਬੱਧੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਭੜਕਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਧਾ ਰਹੀ ਆ, ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ ਰੁਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣਨ, ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇੰਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ, ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਪਤ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਥੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚੁਣਿਆ। 22 ਪੈਸੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਕਿ 22 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 8 ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀ 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 ਨਾ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਜੀ 2-2 ਦਹਾਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਨਵਿਕਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ 7 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆ 6 ਬੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਜੀ 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 ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਆਈ ਆ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈ, ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਖਵਾਏ, ਫਿਰ ਭਾਖੜਾ ਖਵਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖਵਾਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ
ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੱਸਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਲਾਅ ਆ ਜੀ ਉਹ ਅਬਾਇੰਸ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਟੈਪ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 47 ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਹੁਣ, ਜੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆਸ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ 47 ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਆ, ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, 3 ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਹਿਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਹਿਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਧਿਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜੀ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੋ ਕਾਲਡ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਜੀ 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 ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 40% ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਮ ਭਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ 1946 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਮਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਅੱਖ ਦੇ ਮਟਕਣੇ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਮੁੱਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਐ ਅੱਖ ਮੀਚ ਲਓ ਤਾਂ ਐ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐ ਅੱਖ ਮੀਚ ਲਓ ਤਾਂ ਐ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪੰਥ ਨੇ 1989 ਚ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਸਿਰਜ ਸਕੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਗਏ ਆ ਨਾ 99 ਚ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 9 ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਸਕੇ ਸੀ? ਜੀ। ਕੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀ ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਨਡਿਸਪਿਊਟਡ ਲੀਡਰ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹੀ ਗੱਲ 1994 ਚ ਹੋਈ ਜੀ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ 2022 ਚ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਹੀ ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੱਬੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਹਉਮੈ ਚ ਰੋਲਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸਵੈਰਦ ਨੇ ਸੋਚਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ 3 ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਸੀ ਉੱਤੇ? ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆਪਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਹੋਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਹੋਰ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਸ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਸਿਆਸਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸਿਰਜਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨੀਅਨ ਥਾਟਸ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟਰਕਚਰਲ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਜੀ 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 ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੀ, nor do we need confrontation। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਸੋਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲਾਗ ਅਪਣਾਓ। ਜੀ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲਾਗ ਅਪਣਾਓ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ। ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਫੀਲਡ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਫੀਲਡ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮਿਸਟਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚੰਗਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਧਨਾੜ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ। ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੜੀ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ 1984 ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਛਲਕਿਆ ਜੀ। ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਤੋੜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਾਇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਈਵੈਂਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਨੇਜ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਇਲੈਂਸ ਰੱਖੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੈਂਪੋਰਲ ਸੀਟ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਟੈਂਪੋਰਲ ਸੀਟ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਡੂੰਘੀ ਤਰੇੜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕੈਲਕਟਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸਲੱਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰੋਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹਦੀ ਵੇਅਰ ਬਾਊਟਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੈਕਚੁਅਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਦਾਲੀ ਸੀ, ਦਰਾਨੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿੱਲਣਾ ਹੀ ਹਿੱਲਣਾ ਸਮਾਜ ਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ 27 ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜੀ।